نہ جھکنے والا مستحق اور نڈر لیڈر عبد المالک کاکڑ کو بیٹھ جائیں. یہ میڈیا والے دوست بیٹھ جائیں, تھوڑا سا لوگوں کو دیکھنے دیں. آپ لوگ بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. میڈیا کے دوست کوریج کرنے آئے ہیں. ہم تمام میڈیا کے دوستوں کے شکر گزار ہیں. دن بھر جو مختلف باتیں چلتی رہی, اب مالک صاحب آپ کو حقیقی صورتحال بتائیں گے. آرام سے. دوستو آپ کو آواز آئے گی, آپ تشریف رکھیں. کوئی دوست درمیان میں نہ بولے تاکہ یہ میسج اچھی طرح سے ریکارڈ ہو. مہربانی کریں, شور نہ مچائیں, سب دوست خاموش ہو جائے. آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے, باقی آپ دیکھ لیں گے. عبد المالک صاحب شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش. صحافیوں کے علاوہ باقی دوست بیٹھ جائیں. جو صحافی کوریج دے رہے ہیں ان کے علاوہ باقی دوست مہربانی کر کے بیٹھ جائیں. میرے دوستو بھائیوں, ہم نے بلوچستان کے تمام ملازمین نے بلوچستان بھر کے تمام محکموں سے تعلق رکھنے والے تنظیموں نے, ایسوسیشن نے, فیڈریشن نے, امپلائیز نے اور ورکرز نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنے ملازم بھائیوں کے لیے ایک ایسا گلدستہ تیار کریں گے جو بلوچستان میں پچھلے 20-25 سالوں سے جن انتظامی, معاشی اور تنظیمی مشکلات کا شکار ہے, ہم ان کو
ایک ایسا پلیٹ فارم دے دے کہ یہ سارے دوست، ان سب دوستوں کا ان مسائل و مصائب سے نجات ملے۔ اسی سوچ اور فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچستان امپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس تشکیل دیا، اور اس الائنس، اس چھتری تلے جتنے بھی تنظیمیں تھی ان کے قائدین نے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک انتہائی بردباری کے ساتھ، انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اور منظم طریقے سے نہ صرف گرینڈ الائنس کو بلکہ ایک نہ دکھنے والا تحریک مومنٹ سٹارٹ کی، اور اس مومنٹ کو آہستہ آہستہ دوام دیتے ہوئے ہم نے اس کو پورے پاکستان کے ملازمین کا مومنٹ کا شکل دیا۔ 6 اکتوبر کا ایک تاریخی پاکستان کے تاریخ کا ایک بہت بڑا مومنٹ سٹارٹ لیا، اور اسلام آباد کے ایک تاریخی دھرنے کی شکل میں پاکستان بھر کے ملازمین، مزدور اور محنت کش اکٹھے ہوئے، اور وہ قوتیں، وہ حکمران جو پاکستان کے 98% آبادی پہ حکمرانی کے 70 سالہ خاندانی راج جاری رکھا تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے آپ جن قوتوں کے ساتھ لڑ رہے ہو وہ انتہائی طاقتور ہے، اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ آپ کی اس یکجہتی اور اتفاق کو کسی نہ کسی شکل میں توڑ دے۔ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا، ہم 2 قدم پیچھے گئے اور پھر سے ہم نے مومنٹ کو جاری رکھا، اور 10 فروری کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے ملازم دوبارہ نکلے اور اپنے جائز حقوق کے لیے وفاق سے جو آپ کا حق تھا وہ ہم نے منوا لیا، اور آپ کے جتنے بھی عرصہ دراز سے زیر التوا کیسز تھے ان پہ اگریمنٹ کروایا، اور تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کروایا، اور اس کے بعد اسی تحریک کو آگے چلاتے ہوئے ہم بلوچستان آئے، اور ہم نے نہ دن کو اور نہ رات، نہ ہم سکون سے سوئے ہیں اور نہ بیٹھے ہیں۔ اسی دن سے لے کے آج کے رات تک ہم نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا، پورے گرینڈ الائنس کے قائدین نے، سارے تنظیموں نے۔ ہم نے یہاں بھی اپنے تنظیمی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے یہ موومنٹ سٹارٹ کیا، اور حکمرانوں کو یہ باور کرایا کہ ملازمین جب بھی نکلے تو آپ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہ کبھی بھی پسپا ہو کے واپس نہیں جائیں گے۔ جو بھی تنظیمی طریقہ کار ہے ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے آپ کے جتنے بھی مسائل تھے ایک جامعہ ڈرافٹ بنایا۔ کوشش ہماری یہ تھی کہ ایک ایسا ڈرافٹ ہو کہ اس میں تمام ملازمین کے مسائل ہم ایک ہی ساتھ ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ روز نہ ہم نکل سکتے ہیں نہ ہر روز ہم روڈوں پہ آ سکتے ہیں۔
सर्विस स्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, टाइम स्केल, लवाहिकीन कॉन्ट्रैक्ट पे जो अपॉइंटमेंट्स है उसको परमानेंट करना और तनख्वाहें जिनकी बंद थी उनको खुलवाना। इस तरह तनख्वाहों में इजाफा, लवाहिकीन, एमफिल पीएचडी अलाउंस, इमरजेंसी रिस्क अलाउंस, मुंजमद अलाउंसेस को दोबारा खुलवाना और प्रमोशन में आए जितने भी रुकावटें हैं उनको खत्म करवाना और आपके लिए वेलफेयर के स्कीम्स, रिहायशी स्कीम, प्लाट कॉलोनीज और आपके ग्रुप इंश्योरेंस, जीपी फंड, बेनेवलेंट फंड, पेंशन के जितने भी मामला थे उनको एक ऐसा तरीक़ेकार तय करना कि एक बंदा चाहे वो कोयटा से कितना भी दूर हो, वो घर बैठे अपने जिले में और अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए, चाहे उसका ताल्लुक गवादर के, चाहे वो गवादर का मुलाजिम हो या जोब का मुलाजिम हो, उसको उधरी उसी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में बैठे बैठे उनकी ये तमाम कागजी कार्रवाइयाँ को मुकम्मल करते हुए उनकी ये तमाम चीजें आसानी से उनको मिले। तो एक जामिया ड्राफ्ट हमने बनाया और हमने ये सरकार को पेश किया और ये भी उनको ये बावर भी कराया और वो ये तस्लीम भी कर चुके हैं कि ये वो मुतालिबात है, वो जायज मुतालिबात है जो हर एक न एक मुलाजिम को दरपेश है। हमने मूवमेंट स्टार्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से और फिर हमने हुक्मरानों को ये बताया कि हम 2 महीने पहले भी आपको ये सारी चीजें दे चुके हैं और ये ऐसे काम है, अगर इस पे आप बैठ जाए, आज से काम शुरू करें, हम आपके साथ हैं, सुबह शाम दफ्तरें खुलवाएं और ये जितने भी मामलात आपके 40-50 साल के ज़ेर इल्तिवा है ये हम बैठ के जल्द अज जल्द हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हमें मजबूरन 29 तारीख को जो एहतजाजी धरने का कॉल दिया था, हम उस कॉल पे लब्बैक कहते हुए बलोचिस्तान भर के मुलाजमीन, तमाम डिस्ट्रिक्टों से उनके मेंबरान, उनके कायदीन, यूनिट के सरबराहान, तंजीमों के ओहदेदारान और ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों के ज़िलाई सदूर व जनरल सेक्रेटरीज व ओहदेदारान, सब ने 29 तारीख से लेके आज के दिन तक डट के मुकाबला किया उन जालिम, नातर्स, बेहिस, सोए हुए हुक्मरानों के खिलाफ लड़ते रहे, डटे रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमें इस चीज की गवाही देंगे, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि इस ललकार में, इस जंग में, इस जद्दोजहद में, इस खैर के काम में किसी भी बंदे ने, किसी भी तंजीम ने, किसी भी कायद ने कहीं पे भी कोई कोताही नहीं दिखाई। आपके इस जज्बे से, आपकी इस इत्तेहाद और इत्तिफाक और यूनिटी से हुक्मरान इतने भौखलाहट के शिकार हुए कि वो हर किस्म के हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए कि किसी न किसी तरह इस ग्रैंड अलायंस को तकसीम करे और उसमें दरार पैदा करने की कोशिश करे।
लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और फिर उन्होंने जो इंतजामी रुकावटें हैं आपके तरफ, आपके कायदीन को इंगेज करने के लिए और इस धरने को तूल देने के लिए भी हथकंडे इस्तेमाल किए, जो हम जानते थे कि हमारे साथ वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। हमने जो खेल जिस तरह वो हमारे साथ खेलते रहे, हम भी उसी तरह वो बाजी उनके साथ लड़ते रहे। मुख्तलिफ वफूद बेचते थे जो कि बेख्तियार होते थे और वो हमारे साथ बातचीत करके चले जाते। जो आला मनसब पे बैठे हुए लोग, उन्होंने इन 12 दिनों में, 12 दिनों का ये जो मुलाजमीन का पुरअमन धरना है, 12 दिनों में सिर्फ 2 दिन कोयटा में स्टे किया और बाकी दिन उसने कोयटा से बाहर गुजारे। उनका ये ख्याल था कि ये लोग टूट के चले जाएंगे या इनके कायदीन में हम गलत फहमियां पैदा करेंगे और ये भाग के चले जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सरखुरू हुए। आज आपने साबित किया कि इस शऊरी जंग में, इस तबकाती जंग में मुलाजमीन एक बहुत बड़ा तबका है। इस तबकाती जंग में आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शिकस्त उन्हीं ने खानी पड़ी जो आपके जायज मुतालिबात और आपकी हकूक में रुकावटें आयल कर रही थी। कल रात जब इनको मुकम्मल तौर पे ये अंदाजा हो गया कि ये लोग, ये मुलाजमीन की आवाज बलोचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख अवाम की आवाज बन चुकी है, ये मेहनत कशों की आवाज बन चुकी है, ये मजदूरों की आवाज बन चुकी है, ये सियासी व गैर सियासी तंजीमों की आवाज बन चुकी है, ये ताजरों की आवाज बन चुकी है। ये अब किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं। इन पे FIR भी हो चुकी है। इन पे जितने भी इंतकामी कार्रवाइयां वो कर सकते थे उन्होंने किए। हमने सिर्फ स्टेज पे इसका इसलिए ऐलान नहीं किया कि कोई दोस्त उसके ज़हनों में गलत फहमी पैदा ना हो जाए कि सरकार हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रही है। जो उनका बस चला उन्होंने किया, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अपने हर हथकंडे में वो नाकाम रहे। हमने तफरीक भी पैदा करने की कोशिश की, उसमें भी वो नाकाम रहे। और आखिरकार आज आप सबको पता है, कल आपके इस केस को, आपकी इस जद्दोजहद को हम उसको, क्योंकि अभी तक हम इस पे बहुत सोच विचार किया कि क्या एक साजिश थी, क्या ये एक चाल थी, या अल्लाह दिलों का हाल जानता है, या बदनीयती थी, या एक गुड फेथ में अच्छे नियत के साथ हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर हुई। और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में ये मुद्दा लेके किए, ये प्रेयर लेके किए कि वफाक ने 25% मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा किया है, लिहाजा बलूचिस्तान भी तनख्वाहों में 25% का इजाफा करे। यहाँ लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, पूरा शहर जो है वो डिस्टर्ब है, गवर्नमेंट भी इनके साथ नहीं बैठ रही, लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान इस मामले को देख ले। अब
جب بات کورٹ میں چلی گئی, کل ہمیں نوٹس ملا کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائے. آج ہم صبح گئے, عدالت کی جو عظمت ہے, جو وقار ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کا کیس انتہائی دلیری کے ساتھ اور عاجزانہ طریقے میں کورٹ کو ہم نے آپ کا کیس ریپریزنٹ کیا. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے صف میں سیکرٹری صاحبان بھی کھڑے تھے, متعلقہ سیکرٹری صاحبان جن کو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ بھی کھڑے تھے. جو سیکرٹریز آج عدالت میں ہمارے ساتھ پیش ہوئے, وہ سیکرٹری صاحبان آج سے 4 دن پہلے رات کو جب ہمارے مذاکرات فائنل ہونے کے قریب تھے, یہ تمام سیکرٹریز آپ کے حق میں تھے. ہمارے ساتھ باقاعدہ معاملات طے ہو چکے تھے, لیکن پھر سی ایم سیکریٹریٹ سے ان کو اطلاع ملی کہ اس مذاکرات کو آج ادھر ہی رہنے دے, اس کو بعد میں دیکھے جائیں گے. آج وہ سیکریٹری صاحبان بھی کورٹ میں موجود تھے. ہم نے عدالت میں آپ کا کیس ریپریزنٹ کیا. تمام, حالانکہ یہ عدالت صرف قانونی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کو دیکھتی ہے, لیگل ایسپیکٹس کو دیکھتی ہے, ان کا جائزہ لیتی ہے. جو آپ کے مطالبات ہے, ایک ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں, وہ عدالت کا کام نہیں, وہ انتظامیہ کا کام ہے. لیکن الحمدللہ آپ کے اس جدوجہد کو دیکھتے ہوئے آج آنریبل کورٹ نے آپ کے تمام ایشوز پہ چیف جسٹس آف بلوچستان نے ایک ایجنڈے پہ بات کیا, اور جو حکومتی سیکرٹری صاحبان تھی ان کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کیا, اور ان کو بتایا گیا کہ اس میں کون سا پوائنٹ ہے جو قانون کے برخلاف ہے. آپ لوگ کیوں یہ کر نہیں رہے, حکومت کیا کر رہی ہے, کیوں اتنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ بے بسی کا رونا چھوڑ دیں اور اپنا کارکردگی دکھائیں. تو اس پہ ہمارے ساتھ آج عدالت میں جو ہمارے بار کے باڈیز ہیں, بالخصوص پاکستان بار کونسل کے عہدیداران, بلوچستان بار کونسل اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن, یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے صف میں آپ کے حق کے لیے کھڑے رہے, آپ کا کیس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا. اور باقاعدہ آرڈر عدالت نے پاس کیا کہ ملازمین کے 18 ڈیمانڈز پہ گورنمنٹ آج بیٹھے, ان کے ساتھ مذاکرات کرے, معاملات کو طے کرے, جہاں رکے تھے وہاں سے اس کو آگے لے جائے. اور سوموار والے دن اگر یہ مسئلے آپ حل نہیں کرتے تو ہم دوبارہ اس بینچ کو بلائیں گے, اور آج عدالتی کاروائی جو روٹین کے کیسز ہیں وہ سارے رک گئے. آخری 2 بجے تک 3 بجے تک آپ کا ہی کیس چلا, اور کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ملازمین کے جتنے بھی مطالبات ہیں, ان سارے مطالبات پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو مطمئن کرے, ان کے مسئلے حل کرے اور رپورٹ پیش کرے سوموار کے دن. اور اگر مسئلے رہ جاتے ہیں, اب عدالت جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو چلائیں گے. اور چیف جسٹس آف بلوچستان, ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے کہا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بھی اب آ جاؤں آپ کے دھرنے میں, ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں.
اور اس نے یہ بھی ہمیں شورٹے دیا کہ آپ ہم میں اعتماد کریں، عدالت پہ اعتماد اور بھروسہ کریں۔ آپ کا کیس، ملازمین کا کیس بحیثیت چیف جسٹس ایک وکیل بن کے میں لڑوں گا سرکار کے ساتھ۔ تو گورنمنٹ کا عدالت کا آرڈر آ چکا ہے، اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ظاہر ہے یہ عدالتی معاملات ہے، اب گورنمنٹ جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ہم بھی اس کے پابند ہیں، گورنمنٹ بھی اس کے پابند ہے۔ حکومتی کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آئے تھے لیکن ہم نے کاؤنسل کا اجلاس نہیں کیا تھا، مشاورت ہم نے آپس میں، یہ ایک ہمارا جمہوری عمل ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرنے سے پہلے مشاورت کرتے ہیں۔ تو وہ کمیٹی واپس چلی گئی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں۔ گرینڈ الائنس کے سارے جتنے بھی تنظیموں کے سربراہان تھے، ہم بیٹھے اور سب نے اس کو اپنا فتح قرار دیا کہ یہ ملازمین کی جیت ہے۔ آج عدالت کے طرف سے باقاعدہ آرڈرز مل رہے گورنمنٹ کے کہ ملازمین کے یہ جتنے بھی مطالبات ہیں 18 کے 18 نکات اور ایک آپ کا مسئلہ جو ہمارے بہنیں ہیں گلوبل پارٹنرشپ کا، ان کا جو ہے کیس آج حکومت بلوچستان نے منظوری اس کی دے دی کمیٹی نے، وہ سب کے سب جو ہے پرماننٹ ہو جائیں گے اور یہ کیس 2 دن کے اندر اندر وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپروو ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتے جو 1400 کے قریب اساتذہ گلوبل پارٹنرشپ والے تھے، اور باقی جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں 18 ڈیمانڈز ہم نے ریٹن میں 17 دیے، لیکن ایک جو 361 ہمارے ملازمین کا مسئلہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ سارے ڈیمانڈز پہ اب ہم جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کورٹ کے آرڈر میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے، کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ملازمین ہم پہ اعتماد اور بھروسہ کرے اور یہ اپنا دھرنا ختم کرے۔ اگر یہ آج رات اور کل تک حل نہیں ہوتا تو سوموار کو اسی لیے عدالت نے واپس بلایا ہے، ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگے گا اگر یہ آپ کے مسائل حل نہیں کرتے۔ تو ہم نے عدالت پہ ظاہر ہے اس سے بڑا فورم نہیں ہے بلوچستان میں، اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ایون حتیٰ کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے مسئلے اگر حل نہیں ہوتے تو ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ ہمیں یقین دہانی ہوئی ہے اور ہم مطمئن ہیں، آرڈر ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم جا رہے کمیٹی کے پاس، ہمارا دھرنا ہم اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، موخر کرتے ہیں اپنا احتجاج، چونکہ یہ عدالت کا آرڈر ہے۔ احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوگا، احتجاج ہمارا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشنز نہیں آتے۔ احتجاج سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس کو ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ ابھی برہمان صاحب آپ سے بات کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان صاحب کہاں چھپ گئے؟ کس عدالت کے پیچھے چھپ گئے؟ آپ بات تو سنو نا، ابھی تو تقریر ابھی تک باقی ہے، ابھی تک تو باقی ہے۔ نہیں، آپ لوگوں نے تقریر نہیں سننا ہے، نہیں سننا ہے۔ اگر نہیں سننا ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں، اگر سننا ہے پھر بیٹھ جاؤ، اگر سننا ہے بیٹھ جاؤ نا،
आराम से बैठ जाओ। अगर नहीं सुनना है ना, मैं जाम साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप इन मुलाजमीन के डर से कहां छुप गए? कोर्ट के पीछे छुप गए आप। आज कोर्ट के पीछे आप छुप गए ना। इन शेरों ने, इन गैरतमंद मुलाजमीन ने आपको अपना गैरत, अपना जदोजहद दिखा दिया है। हम ग्रैंड अलायंस के इन गैरतमंद मुलाजमीन को सर सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा बातें एक दफा सुन लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। एक दफा बातें सुन लो ना, आप बात सुन लो। मलिक साहब ने कुछ थोड़ा सी बातें जबान के नीचे रखी, मैं जबान के नीचे नहीं रखूंगा। वो ये जो भी हमारे खिलाफ अदालत किया है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता। जिसने जाम को छतरी पहनाई वो हमारा दोस्त नहीं है। वो तो अल्लाह के फजल से, वो तो अल्लाह के फजल से इन्होंने हमारे लिए कड़ा खोदा था। आज वो खुद कड़े में गिर गए हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से, ये आपकी जदोजहद है, आपकी कुर्बानियां है, इस वजह से वो आज कड़े में गिर गए। आज हमारे चीफ जस्टिस ने बहुत से फैसले करवाए, आप जरा सुन ले। वो फैसले करवाए, उनको कहा कि पैसे नहीं है। हमारे जज साहब ने कहा कि आपने कराची में बलूचिस्तान हाउस बनाया है, किस लिए बनाया है? कराची में कौन सी मीटिंग होती है? नीलाम करें उसको। आपने कराची में गवर्नर हाउस बनाया है, किस लिए बनाया है? नीलाम करो उसको। आपने दो जहाज लिए, क्यों लिए? आपने प्रूफ गाड़ियां, चार गाड़ियां करोड़ों का लिया है, क्यों लिया है? सीएम हाउस आप डबल बना रहे हो, बलूचिस्तान हाउस में जो खर्चे हो रहे उन पे कट लगाओ। लेकिन ये आपके बच्चे, इनको आपने देना है। देना क्या है? ये 50% पे बात नहीं रही। आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से सुने, आपने पूरा फैसला नहीं सुना, आपने पूरी बातें नहीं सुनी। आज जस्टिस जमाल मंदोखैल ने एक बात की कि बलूचिस्तान में क्या हुकूमतें जो नुमाइंदे थे उनसे सवाल किया कि क्या बलूचिस्तान में तनख्वाहें बराबर है? तो उन्होंने कहा ऐसे बातें की ना। तो जज साहब ने कहा मैं नहीं कहो, हाँ या ना में जवाब दो। तो उसने कहा नहीं। जज साहब ने कहा जो नहीं फिर क्यों? आपके पास जब नजदीक है, गवर्नर हाउस की मुलाजमीन है, असेंबली के मुलाजमीन है, हमारे जो यहाँ के मुलाजमीन है, क्या इनके लिए अलग कानून है पाकिस्तान में? और जो बाहर दूर दराज के मुलाजमीन है उनके लिए अलग कानून है। सबकी तनख्वाह बराबर करो, सबकी तनख्वाह बराबर करो, इक्वल तनख्वाह होनी चाहिए सबकी। ये नहीं हो सकता। अब जस्टिस साहब की आप कहते हो नहीं हो सकता। ये एक फैसला, ये हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ये है जिसको इतराज है कि पढ़े, ये फैसला है। और मंडे तक जज ने कहा कि मंडे को दोबारा पीसीयू होगी, और उन्होंने कहा कि हम जो 4, 5, 6 जो नोटिफिकेशन तैयार है वो आपको अदालत में पेश करेंगे। क्या दोस्तों, आप ये रोड कभी हमसे कभी गया है?
क्या ये एहतजाज हमसे कभी गया है? हमने 2 घंटे 3 घंटे जो कौंसिल ने यहाँ बैठ के आपने हमें नुमाइंदे बनाए, यहाँ बिठाए, इसको छोड़ो क्या कर रहे हो आप लोगों ने जो हमें नुमाइंदे बिठाए थे, बहुत सोच विचार के बाद हम मंडे तक भी यहाँ बैठ सकते थे। हमारे धरने के खिलाफ फैसला नहीं आया है। दोस्तों एक बात वाज़ेह करें, ये फैसला है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप लोग हमारे साथ मंडे तक, क्योंकि पेशी दोबारा रखी है, आप लोग सिर्फ रोड खोले क्योंकि बहुत परेशानी है कोयटा की आवाम को। फिर हम बैठे, हमने ये फैसला किया, हमारे दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत दूर दराज से आए हैं, गवादर से लेके जोब तक, मुस्तकिल से लेके डेरा बुगटी तक। रमजान का महीना आ गया है, लोगों ने तैयारी करनी है, लोगों ने अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है। इस नतीजे पे हम इसलिए पहुंचे कि हम ने आज अदालत में भी कहा और हुकूमत को भी ये कहते हैं कि ये मुलाजमीन और ये एहतियात, ये गुलदस्ता, ये बरकरार है। हम सिर्फ 1 महीना आपको टाइम दे रहे और अदालत को भी देखेंगे। जो अदालत ने कहा अगर इन्होंने नहीं किया 1, 2, 4 दिन में, हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे ऊपर एतमाद करो। हमने आज जस्टिस जमाल मंदोखेल पे एतमाद करते हुए सिर्फ 1 महीना का टाइम देते, 1 महीने का, रमजान का महीने में। अगर हमारे नोटिफिकेशन नहीं हुए तो जाम को फिर ये जो इसकी छतरी है ये भी हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। हमने एक ही पैगाम आम किया, जाम का पहिया जाम किया। मुलाजमीन ने एक नारा तो लगाओ ना, आज पता नहीं भूखे हो क्या है। एक ही पैगाम आम किया, एक ही नारा आम किया। दोस्तों ये हमने पहले दिन से बोला कि ये एहतजाज अर्जी नहीं है, ये तहरीक ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए है। इंशाल्लाह आप और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंशाल्लाह ऐसे डिक्टेटर, ऐसे जालिम हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एग्जाम के हवाले से जरा सुनिए। हमने आज अदालत के फैसले की रोशनी में और मिनिस्टर एजुकेशन से बैठ के जो बाइकाट किया था एग्ज़ाम का, उसके बाइकाट का हमने आज ऐलान ख़त्म किया है। कल से इंशाल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा एग्ज़ाम लेंगे और वही लोग लेंगे जिनकी ड्यूटियाँ पहले दिन लगी थी। उनकी नहीं पहुँच सकते तो परवाह नहीं है, कल नहीं पहुँचेंगे परसों पहुँचेंगे। ये एग्ज़ाम कल भी